afternoon, my dear students. Today we shall discuss about another important subject, knowledge and curriculum. In that we have to know about the concept and importance with reference to Plato. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಟೋ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. Here it is the modern trend and also the modern child-centered approach. It is also a modern child-centered approach. Here we have to organize the various activities regarding to the child's mental and the emotional attitudes. That's why here we have to organize the conversation between the students, or the interchange, or the discourse or argument between the students. That is called as the activity according to Plato. That is the dialogue ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಂವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಂವಾದ ಪ್ಲೇಟೋರವರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಶಿಶು ಕೇಂದ್ರಿತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕಾ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಅಥವಾ ಸಂಭಾಷಣಾ ವಿಧಾನವೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. First, the introducer was the Plato. Full name is Plato, born 428 to 427 BC in the Athens. Ancient philosopher, he was the Western philosopher also. He has started the Platonic realism. He was always influenced by the Socrates, the Homer, Hesiod, Aristotle, Aesopus, Protagoras, Parmenides, Pythagoras, Heraclitus, Orphism. These are the important proponents, key proponents of the theory of the dialogue. Here he is always encouraged to the system of the dialogue. Plato was born in Athens in 427 BC in a wealthy and influential family. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವಾಗಲೇ ಪ್ಲೇಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟೋ ಜನಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ಲೇಟೋ ತನ್ನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ, ಅದು ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ಲೇಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ. When the master died, Plato traveled to Egypt and Italy, studied with students of Pythagoras. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಗುರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆತ ಈಜಿಪ್ಟು, ಇಟಲಿಯೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And spent several years advising the ruling family of Syracuse. ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದೋರು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸಿರಾಕುಸ್ನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೀತಾನೆ. ಲೇಟರ್ he has established the school, the Platonic Academy, called the Academy, which is where we get the word academics from today. ಇವತ್ತೇನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಮೊದಲು ಪದ್ಯ ಹಚ್ಚಿದವನು, ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರೆಂದರೆ ಪ್ಲೇಟೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೇಟೋನ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಟೋ ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ರಟೀಸನ ಶಿಷ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕುರಿತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾನೆ. ಅಥೆನ್ಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ಲೆಟಾನಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು he established or he introduced the word dialogue. It is in the form of the activity, the concept ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪದವನ್ನು ಆತ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Here the dialogue is the modern child-centered approach. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂವಾದವು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ, ಅದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು
ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗೆಗೆ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಡೈಲಾಗ್ ಎಂದು ಕರೀತೀವಿ. ಡೈಲಾಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ group. It is the interaction between. Dialogue is the interaction between or the process between the two or more individuals or a group regarding to a analysis of a problem, particular problem, or the inquiry or analysis of a problem. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. According to the Oxford Dictionary, dialogue is a form of argument or a discourse or a speech or a conversation between two or more persons, two or more individuals, or a group. It is called as dialogue. The dialogue. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡೈಲಾಗ್, ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಭಾಷಣೆ ನಾವು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂವಾದವು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಸಂವಹನ. ಇದನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆ, ಮಾತುಕತೆ, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರವಚನ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. Let us see another definitions regarding to the dialogue. According to the Merriam-Webster Dictionary, dialogue is a discussion or a series of discussion in relation to two or more groups, or it is the ending process of the conversation. Or it is the ending process of the various actions or various discussions regarding to the two groups. It is also called as the dialogue. That's why here ಸಂವಾದವು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಎ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಗಳು, ಹಿರಿಯರು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವೆಂದು ಒಪ್ಪುವಂತಹ ತತ್ವಗಳತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ಲೇಟೋನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್, ಇನ್ ಪ್ಲೇಟೋಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ದ ಎಜುಕೇಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲೇಟೋನ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ತಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಕ. ದ ಎಜುಕೇಟರ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಯರರ್ who leads a man lying in the dark cave out of the darkness into the bright light of the outside world. He is the light torch bearer who leads a man lying in the dark cave out of the darkness into the bright light of the outside world. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಕತ್ತಲಿನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು
ಬೆಳಕಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾರು? ದ ಎಜುಕೇಟರ್. ದ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ದಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ದಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಿರವಾದ, ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಂತೆ ಆತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಟೀಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಹೈ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಹೈ ಸೆಲ್ಫ್ ವರ್ತ್. The teacher must be a person of high integrity and must possess high self-worth. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. He must have pleasing personality to depth knowledge. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಳವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. He should be deeply committed to his profession, have high sense of responsibility and a true role model. Teachers should lead a true moral life. They should practice what they preach. ಅವನೇನು ಕಲಿಸ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ವ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆತ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಟೋ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂವಾದ ಅಥವಾ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದವರು ಸಾಕ್ರಟಿಸ್. ನಂತರ ಆತನ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ಲೇಟೋ ಮತ್ತೋರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಪೌಲೋ ಪ್ರಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾದವನು ವಿಷಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಣಿಕಾ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಟೋ. ಪ್ಲೇಟೋರವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಡೈಲಾಗನ್ನು ಬಳಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಪ್ರೋಚ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯೂ and also a student dialogue and conversation. Do you know this? It is an approach, important approach, like any methods of teaching. And also here we have to give more respect to the students' views, and also we have to give more respect to their arguments, their conversation, their dialogue. That is the main thing of the dialogue approach. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂವಾದ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮ, ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ವಕಲಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಥವಾ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಾವು ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. What is the main intention of the dialogue in classroom situations? What is the main intention of the dialogue in classroom situations? ಸಂವಾದವನ್ನು ತರಗತಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು? Because it is a activity oriented approach. Dialogue is the activity oriented approach. That's why we have to use the classroom. And also it is always encourage the student self confidence. ಮಕ್ಕಳ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ವಗತದಿಂದ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತೆ. It is always, the dialogue is always convert the matter into monologue into the dialogue. It is always converted the matter from monologue into the dialogue. ಏಕಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏಕಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಲಿ ಸಾಲದು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತನಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಆ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಚಟುವಟಿಕಾ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು. ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯನ್ನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫ್ರೀ dialogue or free conversation between each groups. Then what are the great the philosopher Plato's work? Let us see one by one. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟೋರವರ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ಲೇಟೋಸ್ ವರ್ಕ್. He had 36 dialogues. ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಈ ಥರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ 36 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 13 ಲೆಟರ್ಸ್. ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಟೋಪಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಈ ಥರದ ಏನು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಥರದ ಅನೇಕ 36 ಈ ಥರದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಸ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿಚ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಡೌಟ್ ದ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟೋ? ದ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಜುಕೇಷನ್. Republic is a dialogue which discusses the education necessary to produce such a society. ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಂವಾದ ಹೇಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತು ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಸೋರ್ಟ್. ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ವೈಡಿಯಾ. ನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಡಿಯಮ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಟೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಪ್ಲೇಟೋ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಅಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಲೆವೆಲ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೈಲಾಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ he or she reaches the higher level of education, his reason would be trained in the process of thinking and abstracting. Plato wanted motivation and interest in learning. He was against the use of force in education. Knowledge which is acquired under compulsion obtains no hold on the mind. According to Plato, do not then train youths by force and harshness, but direct them to it by what amuses their mind, so that you may be better able to discover with accuracy the peculiar bent of the genius of each. Peculiar bent of the genius of each. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಂತದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲೇಟೋ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವು ಒಳಿತನ್ನು, ಸತ್ಯವನ್ನು, ಸುಂದರವಾದುದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ
ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಆದರ್ಶವಾದುದನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ವಿವೇಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸೋದಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ಲೇಟೋರವರ ಡೈಲಾಗ್ ಅಪ್ರೋಚಿನಿಂದ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ give more focus on the activity oriented method, that is the play method. ಆಟ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ, ಆ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಪ್ಲೇಟೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಟೋ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಲಾಗ್? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಕೂಲಗಳಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲಾಗ್? ಸಂವಾದದ ಉಪಯೋಗಗಳು. ಇದೊಂದು ಅಂತರ್ವ್ಯಕ್ತೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಡೈಲಾಗ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈಲಾಗ್. ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡೈಲಾಗ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ the capacity of the argument or the conversation. ಇದೊಂದು ಅಂತರ್ವ್ಯಕ್ತೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಆತನಲ್ಲಿ ಸಂವಾದದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬಗೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಸಿಚುಯೇಷನ್. It is very useful to take a decision about a particular concept. ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬಗೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇದೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲರ್ನರ್ ಇನ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಲರ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಲಿಕಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸುವನು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದವನ್ನು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಾದವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸದೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. But here we have to use situationally. We have to use only the requirement or required the situations. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಸಂವಾದವನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಪ್ಲೇಟೋ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ the child-centered approach. Modern child-centered approach. That's why we have to use this approach in the educational process. Education is the capacity to feel pleasure and pain at the night moment. Plato was the earliest, most important Greek philosopher and the education thinker. He organized curriculum, elementary school. He established the military training. He gave more importance to higher education and the women education and also a teaching methods. The main aim of Plato is education is to develop the leader among the future rulers, to develop hard and competent workers, to produce leaders with military skill among the warriors,
to produce future civil servants of the state. The highest goal of education, Plato believed, is the knowledge of the good. To nurture man to a better human being, it is not merely an awareness of a particular particular ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟೋ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಿಲಿಟರಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು, ಯೋಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೇಟೋ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿವರಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿವರ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 6 years, both girls and boys should be separated, and boys should be play with boys and girls with girls, and they should be taught the use of different arms of both sexes. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ this stage goes up to the age of 17 years. During these years, they should teach them music and early education. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥರದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು. ಪ್ಲೇಟೋರವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈಲಾಗ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈಲಾಗ್, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲಾಗ್. ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಭಾಷಣೆ, ಪ್ಲೇಟೋರವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಇನ್ ದಟ್ 1.4 ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಟೋ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಟೋರವರ ಪ್ರಕಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಎನ್ನುವಂಥ ಕುರಿತದ್ದು.